Kalakriti Nichalaya, in association with the Dance India magazine. Today we arranged a great historical meeting with great critic, scholar, whatnot. That is none other than Shri V.A.K. Rangarao Garu. So when the Yadadri Nuchotsav starts, Bharti Garu, festival director, she want to invite Rangarao Garu for the Lifetime Achievement Award. So then I approached Mahesh Garu. Then immediately he accepted his great presence. So then we planned an interaction session with V.A.K. Garu. Because 20 years back when I met him, everybody scolded me, don't call V.A.K. Garu for the program, he will criticize. Yes, he will comment. So why you are taking headache? But I didn't listen anything. But I called him. He told me, very good festival. I invited him on the dais. He advised me, it's a very beautiful festival, but I never seen any dancer on the dais because Vikram had keep a very good temple set on the backdrop. From that time onwards till now, I never keep other than small logo on the dais. Only the artist will accompany. Because I took a positive criticism. He is giving positive criticism. We have to take it. Nowadays, no one is accepting if any comment or criticism or suggestive criticism. Because we are all feeling that we are more than gurus. But still, few teachers are there, few learners are there. For them, still they want to listen Rangarao Garu's suggestions. So I requested Rangarao Garu, please interact with our dance community. He is also very happily accepted. So warmly welcoming on behalf of Kalakrita Bharati Garu and the Dance India magazine. So the time 15 minutes we are in the delay. 12 up to 12 o'clock the session is continuing. So first he will speak. After that, half an hour he will give chance to you to interact with him. Then 12 to 12:30. So felicitation to Rangarao Garu who want to host honor him. This is so దయచేసి మీ అందరూ కూడా మీ సెల్ ఫోన్స్ని సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టుకోండి. సో వీడియో తీసుకోవడానికి మీరు ఏం తపన పడద్దు. ఈ వీడియో మొత్తాన్ని కూడా ఎటువంటి కాపీరైట్స్ లేకుండా యూట్యూబ్లో భారతి గారు పెడతానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీ అందరికీ కూడా ఈ యూట్యూబ్ లింక్ ఇస్తారు. సో మీకు ఫొటోస్ కూడా పంపిస్తారు. సో ఆరామ్సే ఈ బిగ్ ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. జస్ట్ ప్లీజ్ కాపీరైట్. ఎందుకు కాపీరైట్ అంటున్నానంటే నవేడేస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ డిమాండింగ్ కాపీరైట్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ భరతముని విల్ కమ్స్ విత్ 100 sons. Can we do the Bharatanatyam and Kuchipudi or not? We don't know. So actually I am against for the copyright. That's why. So for my festivals or my programs, nothing in a copyright act. So with all your great support, Kalakriti Nichalaya hosting this. Now I am inviting V.A.K. Rangarao Garu onto the dais to interacting session. Please. Bharti Garu, please accompany me.
సో మహేష్ గారు ఈరోజు రంగారావు గారిని మనందరికీ అందుబాటులో ఉంచడానికి కారణం మహేష్ గారి దగ్గరుండి తనని ఎంతో, అంటే సాధారణంగా నేను అదే అడిగాను మహేష్ గారు, అంటే నేను ఆయన అడాప్ట్ చేసుకున్నాను, ఆయన నన్ను అడాప్ట్ చేసుకోవడం కాదు అన్నారు. బట్ ఈవెన్ ఆయన థింకింగ్స్ కానీ ఆయన యొక్క ఐడియాలజీని కానీ రంగారావు గారిని అన్నిటినీ ట్యూన్ చేసుకుని చేస్తున్నటువంటి మహేష్ గారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, రియల్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ ఓన్లీ వీ బ్రాట్ హిమ్. సో నౌ ఓవర్ టు రంగారావు గారు. కృష్ణ శరణం మమ. మాది బొబ్బిలి. మా కులదైవం వేణుగోపాలుడు. ఆ వేణుగోపాలుని ఆలయం బొబ్బిల్లో ఉంది. మా ముత్తాతలు ఎప్పుడో కట్టించారు. నా పుట్టినరోజు నాడు, ఏదైనా పర్వదినాల నాడు వేణుగోపాల స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళేవాళ్ళం. చిన్నప్పుడు మా అమ్మ జనాన మగవాళ్ళని, అర్చకులను తప్ప ఇంకొక మగవాళ్ళని లోపలికి అనుమతించేవారు కాదు. ఆ అరగంట సేపు అర్చన. ఆ తర్వాత మా నాన్నగారితో, ఆ తర్వాత నేను ఒక్కడే. దేవుడు అంటే వేణుగోపాలుడు అనే ఆలోచన ఆ రోజుల్లో ఉండేది. తక్కిన దేవుళ్ళు అంటే వెగటేమీ లేదు. వేణుగోపాల్ బొబ్బిల్లోనే శివాలయం ఉంది. ఆ శివాలయానికి నేను 25 ఏళ్ళు వచ్చేదాకా వెళ్ళలేదు. ఉందని తెలుసు, వెళ్ళకూడదని ఎవరు అభ్యంతరం పెట్టలేదు, వెళ్ళడం జరగలేదు. అక్కడ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో దాసీలు ఉండేవారు. అందులో గడ్డిభుక్త సీతారాం అనే సీతారత్నం, మేము సీతారాం అని పిలిచేవాళ్ళమే. ఆవిడ ఆ స్వామి సేవలో ఉండేది. ఉదయం ఆ స్వామి సేవ అయిన తర్వాత రాణివాసంలోకి వచ్చేది. రాణివాసంలో మేము చిన్నపిల్లలమే, 3 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు, మా అక్కలు 6 ఏళ్ళు 9 ఏళ్ళు వచ్చేదాకా మగపిల్లలు రాణివాసంలోనే ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో. ఆ రోజుల్లో అంటే నాకు 9 ఏళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చినాయి, 48లో. ఆ గడ్డిభుక్త సీతారాం ఉదయం స్వామి సేవ అయిన తర్వాత రాణివాసంలోకి వచ్చేది. నాకు మంచినీళ్ళు. రాణివాసంలోకి వచ్చేది. మేము చిన్నపిల్లలమే, 5-6 ఉండేవారం. చిన్నపిల్లలం అంటే 5 నుంచి 9 ఏళ్ళు. ఆవిడ వచ్చి మాకు కస్తూరి తిలకం ఇటువంటి పద్యాలు పాడేది. మాకంతా అయితే కృష్ణుడి గురించి అని తెలుసు. ఆ చిన్నతనంలోనే మేము స్వామి ఊరేగింపుతో పాటు ఈ దేవదాసీలు నాట్యం చేసేవారు. నాకు 5 ఏళ్ళప్పుడు ఆ నాట్యం చూడాలనిపించేది. ఆ రోడ్డు మీద తిరగడానికి మాకు అవకాశం లేదు. మేడ మీద నుంచి స్త్రీలు అంతఃపురం నుంచి చూడడానికి చూపుడు మేడలు అని ఉండేవి. అంత 1 అంతస్తు 2 అంతస్తులు ఉంటే ఇది 3 అంతస్తులో. బయట వాళ్ళు చూస్తే కన్నాలే తెలుస్తాయి. ఆ కన్నాల్లోంచి స్త్రీలు మాలాంటి చిన్నపిల్లలు కింద పీట వేసుకొని అదెక్కి చూసేవాళ్ళం. ఈ గడ్డిభుక్త సీతారాం స్వామివారి ఊరేగింపు కోట చుట్టూ, మేము కోటలో ఉండేవాళ్ళం, 8 చోట్ల ఆ వేణుగోపాల స్వామి ఉత్సవమూర్తిని ఆపేవారు. అక్కడ వాళ్ళు నాట్యం చేసేవారు.
మొదట్లో ఒక దగ్గర నేను 7 గంటలకంతా వెళ్ళి చూసేవాడిని. తర్వాత వచ్చి గబ్బ భోజనం చేసి ఆవురావురు ఆకలితో కాదు, సరదాతో రెండో చోటికి వెళ్ళి చూసేవాడిని. ఒకరోజు తెలిసిన పాటలే, అంటే నాకు తెలిసిన పాటలు ఎలాగంటున్నా అంటే మా అమ్మ దగ్గర చేతి గ్రామ్ఫోన్ ఉండేది. మొట్టమొదట గ్రామఫోన్ రికార్డులు ఇచ్చిన స్త్రీలు సానివారు కాకపోతే మొట్టమొదటి బ్రాహ్మణ స్త్రీ డికే పట్టమ్మాళ్ళు. అంతకుముందు ఆడవాళ్ళందరూ కూడా సానివారే. ఎందుకంటే సానివారు కాకపోతే ఒక సంసార స్త్రీని మీరు వచ్చి రికార్డింగ్ చెయ్యండి అని అడిగే ధైర్యం ఎవరికీ లేదు. డికే పట్టమ్మాళ్ 38లోనో 39లోనో మొట్టమొదటి రికార్డింగ్. అంతకుముందు అందరూ మగవాళ్ళే. జావళీలు, పదాలు, సొంతంగా రాసుకునే పాటలు. చిత్తూరు సుబ్రహ్మణ్యం పెళ్ళే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. ఆయన సొంతంగా రాసుకున్నది ఒక కులములోన గొల్లదాన, వయస్సులోన పిందదాన. చిన్నప్పుడు ఆ పాటలంటే పిచ్చి. ఆయన పాడారు మధురా నగరిలో, అందరికీ తెలిసింది ఆనంద భైరవి. ఆయన పాడటం వల్ల అందరికీ నాకు చిన్నప్పుడు ఆ రికార్డు వేసుకొని ఆనంద భైరవి రాగం, ఆ రెండో పక్క రామా నీపై తనకు కేదారం, ఈ 2 రాగాలే తెలిసేవి. సంగీతం నేను నేర్చుకోలేదు, మా అక్క వాళ్ళు నేర్చుకుంటుంటే వినేవాడిని. చూసారా, చిన్నప్పటి నుంచి ఆ నాట్యం చూడటం, ఆ పాటలు వినడం, కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత ఆ సాహిత్యం గురించి తెలుసుకోవడం పెద్ద కష్టమైన. మధురా నగరిలో చల్లలమ్మ బోను, దారి విడుము కృష్ణ, మా అప్పటి వేళకు తప్పక వచ్చేదా, విడు విడు నాకు అర్థం కాని మాట ఏదీ ఉండేది కాదు. ఆ రోజుల్లో ఈ ఊరేగింపుల్లో సానివాళ్ళు ఎన్నో రకాల పాటలు పాడేవి. ఈ సీతారాం అనే ఆవిడ ఆలయంలో సేవ అయిన తర్వాత రాణివాసంలోకి మేమందరం చిన్నపిల్లం అక్కడికి వచ్చి ఆవిడ చేసే పని ఏమిటి, రాణిగారు మా పెద్దమ్మ బొబ్బిలి రాణిగారు, లక్ష్మీ సుభద్రాదేవి నా తల్లికి సొంత అక్క. నా తల్లి పేరు సరస్వతీదేవి, తండ్రి పేరు జనార్దన కృష్ణ రంగారావు. మా కుటుంబంలో ఈ రాజవంశీయులందరికీ కృష్ణ అనే పేరు ఉంటుంది. జనార్దన కృష్ణ నా నాన్న, వెంకటానంద కుమార కృష్ణ నేను, గురుప్రసాద కృష్ణ మా తమ్ముడు. అలాగా కృష్ణుడు. వేణుగోపాల్ అనే పేరు ఎవరికి ఉండటం నాకు జ్ఞాపకం లేదు. ప్రతి పేరులో కృష్ణ అనేది ఉంటుంది. చూసారా, ఆ రోజుల్లో దేవుడు అంటే 5 ఏళ్ళప్పుడు దేవుడు అంటే ఏం తెలుస్తుంది, గుడిలో విగ్రహం, అందరూ పూజ చేస్తారు, తీర్థం ప్రసాదం తీసుకుంటారు, అంతవరకు. నాకు ఆ వేణుగోపాలుడు అంటే ప్రత్యేకమైన ఇష్టం కలగడానికి గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుల మీద మా అమ్మ దగ్గర చేతి గ్రామ్ఫోన్ ఉండేది. ఆ వేణుగోపాల స్వామి గురించి పాటలు ఉండేవి. వేణుగోపాల బాల అనేదో ఇంకేదో. ఈ తర్వాత ఎన్నో 20 ఏళ్ళ తర్వాత నేను సొంతంగా పాటలు రాసి రికార్డు చేయించాను. అందులో ఒక పక్క ఇంటి వేణు గోపబాలుడు ఎంత మోడీ చేశానని, చెంత చేరాడనే ఏదో పాట. దాని రెండో పక్క మరచితివో మనోరమణ అని. ఇవి వరుస కట్టింది. సాలూరులో ఒక సంగీత దర్శకుడు ఉండేవాడు, ఆయన పేరు సాలూరు కబీర్ షా. ఆయన చేసినవి కొన్ని వరుసలు, కొన్ని సాలూరు హనుమంతరావు గారు ఆయన చేశారు. నాకు
నాట్యానికి తగిన పాట అంటే చిన్నప్పుడు కాదు, కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత శృంగారాన్ని, విరహాన్ని అభినయించడానికి వీలు కలిగించాలి. ఏదో పై ఎత్తులో ఉండి ఎవరికి కాదు, చాలామందికి అర్థం కానట్లు ఉంటే, నాకే అర్థమయ్యేది కాదు, ఇక నాకు అర్థమయ్యేది కాని అభినయం చేయడమే. చిన్నప్పుడు నేను నాట్యం నేర్చుకోలేదు. 21వ సంవత్సరంలో మద్రాసుకు వచ్చి స్థిరపడిన తర్వాత వళ్ళూరు రామయ్య పిళ్ళై గారి దగ్గర నాట్యం నేర్చుకున్నాను. ఆ తర్వాత అడియార్ లక్ష్మణ్, ఆ తర్వాత బిపి ధనంజయన్. ఎప్పుడు కూడా నేను ఒక రంగస్థలం మీద నాట్య కళాకారుడిని అవ్వాలను. ఆ రోజుల్లోనే నేను పేపర్లకి, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, మరొకటి డాన్స్ రివ్యూలు రాసేవాడిని, విమర్శలు. ఆ డాన్స్ రివ్యూ వ్రాయడానికి తగిన స్తోమత సంపాదించుకోవాలని ఆ నాట్యం నేర్చుకున్నాను. ఆ రోజుల్లో మద్రాసులో నాట్యం నేర్పే వాళ్ళలో, కూచిపూడి కాదు, భరతనాట్యం నేర్పే వాళ్ళలో తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళు లేరు. వాళ్ళకి అయితే ఆ పాట వాళ్ళకి తెలుసు. టాంజూర్ క్వార్టెట్ వ్రాసినవో మరొకళ్ళవో వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఉండే పాటలో రేపు వత్తువు కానీ ఇలాంటి పాటలు ఉండేవి చేశారు. నేను రామయ్య పిళ్ళై గారి దగ్గర నేర్చుకునేటప్పుడు ఏదో వారు నేర్చుకున్నాను. తర్వాత నాకు దండాయుధపాణి పిళ్ళై గారికి ఒక స్నేహం ఏర్పడింది. ఆయన మర్రి చెట్టు అయితే నేను గడ్డి పరకని నాట్యంలో. అయితే ఆయన నా మాటలు వినేవారు. ఆయన శిష్యురాళ్ళు ఎంతోమంది, ముఖ్యంగా ఎంఎల్ వసంత కుమారి కుమార్తె, ఆవిడ నేర్చుకున్నాను. ఒకరోజు నాకు ఎంఎల్ వసంత కుమారికి స్నేహం. నాకు 20 ఏళ్ళు, ఆవిడకి 40 ఏళ్ళు. ఆవిడ సంగీతంలో సాగరం, నేను పక్కన ఉండే ఒక నీటి బిందువు. అయితే నా ఆసక్తి గమనించి ఆవిడ నా మాటలు వినడం అంటే ఏమిటో తెలుసుకునేవాడు. నేను ఆవిడ కచేరీకి వెళ్ళి అందరూ ఉండేటప్పుడు, అమ్మ చాలా బాగుంది. తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి, అమ్మ నాకు ఈ పాట నచ్చలేదు. ఇది నేను బాలమురళి కచేరీలకు కూడా వెళ్ళేవాడిని. బాలమురళి ముందు నేను ఒక నీటి బిందువునని చెప్పుకోవడానికి కూడా వీల్లేదు. అయితే చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో రకాల సంగీతం గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుల మీద అప్పుడప్పుడు మా అమ్మ మద్రాసులో తీసుకెళ్ళే సంగీత కచేరీల్లోని పాటలతో సంబంధం ఉంది. అప్పట్లో చెప్పాను కదా, ఆనంద భైరవి, కేదారం నాకు తెలిసిన రాగా. ఆ తర్వాత మరొక రాగం. ఈ రాగాలు తెలుసు నాకు బాగా. ఓ పాట, ఒకరోజు జామ్ బజార్ మద్రాసులో నేను అమ్మమ్మ కారులో వెళ్తున్నాం. ఎవరో బ్యాండ్ మేళం వెళ్తుంటే అమ్మమ్మ మాట. నేను అన్నాను, అమ్మ అది కేదార్ రాగం. వాళ్ళకి తట్టలేదు. నాకు కేదార్ రాగం ఎలా తెలుసు? చిత్తూరు సుబ్రహ్మణ్యం పిళ్ళై పాడిన రికార్డు రామానీపై తనకం. ఆ బ్యాండ్ మేళం వాయించింది. తర్వాత తెలిసింది సకల కళావల్లియే అనే కేదార్ రాగం కీర్తన. ఇప్పుడు కూడా 5-6 రాగాలు తెలిసేటట్లు పాడితే నాకు తెలుస్తుంది. ఇలాగ పాడితే ఆ రాగం నాకు తెలియదు. నాకు ఈ రాగాల్లో కాస్త ప్రవేశం కల్పించింది ఎంఎల్ వసంత కుమారి. ప్రవేశం అంటే ఇది సరిగమ, ఇది ఈ రాగం ఎలా ఉంటుంది. బాలమురళీ కృష్ణ నాకు బాగా గుర్తుంది. బాలమురళీ కృష్ణ
3 ఎల్పీలు ఇచ్చారు గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీకి. నా చేత స్లీవ్ నోట్స్ రాయమని ఆయన చెప్పేవారు. గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీ వాళ్ళు మొదటిచ్చి అన్నీ ఆయనే రాయడం ఏంటండి, అంతకంటే సంగీతం తెలిసిన వాళ్ళు రంగారావే రాయాలి అంటే నా సంగీతం అంత, నాకు సంగీతం అంటే ఆసక్తి, ఆయన పాటలంటే భక్తి. మరొక మాట లేదు. స్లీవ్ నోట్స్ రాయడానికి ముందు అవన్నీ వినిపించేవారు. 3 చోట్ల అక్షరాలు తప్పుగా రికార్డ్ అయిన ఆయన పాడారు. పాడటం ఎవరూ దిద్దలేదు. ఆ గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీల్లో ఉండే రికార్డింగ్ ఆఫీసర్కి బాలమురళిని దిద్దే ధైర్యం లేదు. నన్ను స్లీవ్ నోట్స్ రాయమన్నారు. ఆ పాటలు విన్నాను. బాలమురళి గారితో చెప్పాను, అయ్యా ఇందులో సాహిత్య దోషం, అక్షరం ఒకదానికి ఒకటి. రంగారావు గారు అవును, కానీ ఆ రోజుల్లో ఒక ముక్క రికార్డింగ్ మళ్ళీ పాట అంతా పాడాలి. తర్వాత ఆ ఎల్పిలో 45 నిమిషాలు ఎంతో ఉంటుంది. ఒక పక్క 22.5 నిమిషాల బదులు 20.5 నిమిషమే వచ్చింది. దానికి వాళ్ళు ఏం చేశారు, బాలమురళి గారు మీరు ఒక ఆలాపన 50 సెకండ్లు పాడారు, 120 సెకండ్లు పాడండి అని ఆయన పాడారు. నేను బాలమురళి గారితో చెప్పాను, ఆ ఆలాపన సాగదీసినట్టుగా ఉందండి అని. ఆయనది మా అమ్మకు పెదనాన్న వరస, చిన్నాన్న వరస, తాత వరస తదుపరి ఆయన్ని ఎవరో పెంచుకున్నారు. దానివల్ల చిన్నాయన వరుస ఆయన మేక రాజా వెంకటాద్రి అప్పారావు గీత గోవిందాన్ని, కృష్ణలీల తరంగిణ్ణి ఆయన ప్రచురించారు. అవి ఇంకా నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఆయన ఇప్పుడు 35లోనో 32లోనో ప్రచురించారు. ఇటుపక్క సంస్కృతం సాహిత్యం, వాటి కింద తెలుగులో వాటి అర్థం, యువతల పక్క పుటలో ఆయన అదే గురు లఘువులకి తెలుగులో వ్రాసిన పాట. చూశారా, ఆ వయసులో నాకు అప్పుడు ఆ పుస్తకాలు అమ్మ పూజ గదిలో ఉండేవి. నేను తిరిగేసేటప్పుడు నా వయసు 6 ఏళ్ళు. ఏమిటి తెలుస్తుంది, అయితే పాటలు తెలుసు. ఆ జయదేవుని గీత గోవిందం, బొబ్బిలి సానివాళ్ళు నాట్యం చేసేవారు, గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుల మీద ఉండేవి. చూసారా, ఇంకొక మాట, మొట్టమొదట గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు ఇచ్చింది ఆడవాళ్ళు. అందరూ ఆ నాట్య వంశానికి చెందిన వాళ్ళే. మొట్టమొదటి దేవదాసి కాని స్త్రీ డీకే పట్టమ్మాళ్ళు. తక్కిన వాళ్ళందరూ కూడా సానివారి సంతతి. ఆ రోజుల్లో నేను గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీకి పనిచేసిన ముసలివాళ్ళని అడిగాను, ఎందుకంటే సంసార స్త్రీని అడిగితే మమ్మల్ని తన్ని తగిలేస్తారండి పాట పాడమని. వాళ్ళు సానివాళ్ళు ఆడేవారు పాడేవారు, వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఇష్టపడితే పాడేవారు. నా దగ్గర 1911 నుంచి 1972 78 RPM రికార్డులో ఇచ్చేయడం ఆపేశారు. అప్పటి వరకు వాళ్ళు పాడిన పాటలు చూడండి. నాకు బాగా తెలుసు, నాకు తెలియనిదేముంది, నేను సంగీతంలో నిష్ణాతురాలిని అని ఎవరో పాడు. వాళ్ళతో ఒకళ్ళిద్దరితో నాకు పరిచయం. బెంగళూరు నాగరత్నమ్మ మా ఇంటికి వచ్చేవారు, నన్ను ఆశీర్వదించేవారు. మా అమ్మకి వాళ్ళకి బాగా పరిచయం. మా అమ్మ బెంగళూరు నాగరత్నం గారితో ఒకసారి చెప్పి, సంగీతం నేర్పించడం, సంగీతం ఆనందించే వాళ్ళు ఉండాలి, సంగీతం పాడటానికి మా కులంలోనే ఎంతోమంది ఉన్నారు. చూసారా, ఆ రోజుల్లో ఒక కులం ఎక్కువ తక్కువ కాదు. కుమ్మరవాడు కుండలు చేయాలి, చాకలి వాళ్ళు బట్టలు ఉతకాలి, మంగళవాళ్ళు
మా ఇంట్లో కొందరు ఇళ్లలో, మా కులంలో, తక్కిన పెద్ద కులాల్లో, పెద్ద కులం అనకూడదు, ఉన్నత కులం, ఎవడో వచ్చి ముట్టుకుంటే స్నానం చేసి కానీ, మా ఇంట్లో అది ఎప్పుడూ లేదు. మా అమ్మ దగ్గర ఆడబాపలు అనేవారు, అంటే స్త్రీలు, సేవకురాళ్ళు, అన్ని కులాల వాళ్ళు ఉండేవారు. మా చిన్నప్పుడు ఈవిడిది ఫలానా కులం, నిన్ను ముట్టుకోకూడదు. ఎప్పుడు అమ్మ నోట గురించి కుల ప్రసక్తి, ఇది ఎక్కువ ఇది తక్కువ అన్న మాట రాలేదు. చూసారా, మనం నేర్పేవి, మనం ఆచరించేవి మన పిల్లలకు సంక్రమిస్తాయి. మంచివి అయితే మంచివి. ఇంతసేపు చెప్పాను, ఓపికతో విన్నారు, కృతజ్ఞుణ్ణి. తర్వాత ధన్యవాదాలు రంగారావు గారు. అంటే ఇందులో ఒక్కటి మటుకి మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది. జస్ట్ యూట్యూబ్లో, గూగుల్లో చూసి ఇతరులు రాసిన ఆర్టికల్స్ 2 కోట్ చేసి, మేమే గురువులము, గతంలో చేసిన పెద్దవాళ్ళ వర్కులు వాళ్ళు తప్పు చేశారు, మాకు మించింది లేదు అని విరగబడేటువంటి అనేక మందికి మాస్టర్ చెప్పింది పెద్ద ఐ ఓపెన్. ఎందుకంటే తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అనేటువంటిది. ఆయన పెద్ద ఎన్సైక్లోపీడియా. అలాంటి వ్యక్తి ఇంత పెద్ద వర్క్ చేశారు అంటే ఇప్పటికీ కూడా ఆయన నిష్ణాతుని కాదనే ఒప్పుకుంటున్నారు. అందులో దయచేసి యంగ్ జనరేషన్ కూడా నేర్చుకోవాల్సిన దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని ఇలాంటి సదస్సుని, ఇలాంటి పెద్దలతో ఇంట్రాక్షన్ని పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు మీకున్నటువంటి ఎటువంటి సమస్యనైనా, డౌట్లైనా అడగొచ్చు. అందుకే రచ్చబండ విత్ రంగారావు గారు అని పెట్టాం. మీ యొక్క ప్రశ్నకి సమాధానం దొరికేటువంటి రచ్చబండగా దీన్ని రూపొందించాం. సో మీలో ఒక్కొక్కళ్ళు కూడా మీకున్నటువంటి సందేహాలను అడిగితే ఆయన నివృత్తి చేస్తారు. ఎవరో ఒకళ్ళు ప్రారంభించాలి. ముందుగా మైక్ ఇస్తాం. జస్ట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్, ఐ విల్ గివ్ యూ. ఎవరికి డౌట్లు లేవా? చాలామందికి ఉంటే ఒక్కళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తే అంతే. మీ అందరు ఇంటరాక్షన్, పోనీ డౌట్లు అవసరం లేదు, యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్. ఆయనని మిమ్మల్ని ఏమైనా అడగాలనుకున్నా, అసలు డ్యాన్స్ ఎక్కడ చేస్తున్నారో ఆయన మీకు అందరికీ తెలుసా? చాలామందికి తెలియదు. ఆయన పెర్ఫార్మర్ కాదని అన్నారు, కానీ ఆయన ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక దగ్గర పెర్ఫార్మెన్స్ మటుకి చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు అది మహేష్ చేస్తున్నారు. సో అది మీరు నా పేరు సజిని వల్లభనేని అండి. గురువుగారు నమస్కారం. మీరు ఇందాక కొన్ని కీర్తనలు, పాటలు కానీ, జావళీలు కానీ వేణుగోపాల స్వామి మీద రాశానన్నారు. అవి మాకు లభ్యం అవుతాయా ఇప్పుడు? ఆయన కొన్ని రాశానన్నారు, అవి మాకిప్పుడు లభ్యం అవుతాయా? కొన్ని పుస్తకాల్లో జావళీలు, పదాలు సరసాహిత్యంగా ప్రచురించారు. అయితే 50 ఏళ్ళ కిందట, 40 ఏళ్ళ కిందట ఈ స్వరాలతో ప్రచురించారు. అలాగే ఈరోజు పాడుతున్నారా అంటే, నేను బాలమురళి గారిని అడిగాను. అభేరీ రాగం
నగుమోము గనలేని. మీరు పాడితే నా దగ్గర 1937లో ముత్తు అండ్ మణి అనేవాళ్ళు ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్గా వాయించిన రికార్డు నగమోము ఉంది. దానిలాగా మీది లేదు. బాలమురళితో నాకు అంత చనువు ఒక్కలే ఉండేటప్పుడు. మీరు పాడితే నాకంతా భీంప్లాస్ ఇలాగా ఉంది. బాలమురళి అన్నారు, శిల్పం చెక్కినది అది మారదు, సాహిత్యం వ్రాసింది అది మారదు, నాట్యం రచన మారుతూ వస్తాయి. నిజం, నువ్వు చెప్పిన అభేరీ రాగం ఈరోజు నేను ఇలాగ పాడుతున్నాను. ఇది భీంప్లాస్కు దగ్గరగా ఉంది. పాడేది ఎప్పుడు శిల్పం చెక్కినట్టు మారకుండా ఉండదు. మనిషిని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. అది ప్రజలకు నచ్చితే నిలబడుతుంది, లేకపోతే దాటుతుంది. దానికి ఇన్ కంటిన్యూషన్ టు దట్, నేను యశోద అండి, నా పేరు యశోద. సో షీ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ ద జావలీస్ అండ్ పదమ్స్ దట్ సర్ హ్యాడ్ రిటన్ ఆర్ దేర్. సో కేళి గోపాలం అని చెప్పి సార్ పబ్లిష్ చేయించారు. దట్స్ ద so written version I have. The book is there. Some of the songs are available on record also. ఆ రికార్డ్స్ మళ్ళీ ఎతికి నేను విన్నాను, ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పుడు 30 ఏళ్ళ కిందట 50 ఏళ్ళ కిందట. బట్ ఐ డోంట్ నో, వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ దెమ్. నువ్వు రాసిన జావళీలు రికార్డ్స్గా వచ్చినాయి కదా, జస్ట్ టెల్ దెమ్ అబౌట్. నేను ఒక ఎన్నో పాటలు రాశాను. 6 ఎన్నో గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుల మీద వచ్చినాయి. నేను వ్రాసినవి నాకు గుర్తున్నవి: ఇంటి వేణు గోపబాలుడు ఎంత మోడీ చేసేనే, ఏదో చెంత చేరాడాయనే అనేది. మరొకటి, మరచితివో మనోరమణ నీ మనసెరిగి ఏదో మ్రోగే వీణను అని. గొప్పగా ఉన్నాయో. నాకు నచ్చింది ఆ రోజుల్లో నాకు సరదా తీరే వరకు నేను రాశాను. ఎస్ జానకి పాడారు, ఏపీ కోమల అది మరుకేళి తేలించరా, బి గోపాలం వరుస కట్టారు, ఆయనే పాడారు. ఆయనతో పాటు ఏపీ కోమల పాడారు. ఆ రోజుల్లో నా ఆసక్తిని మెచ్చుకునేవారు. ఎవ్వరూ కూడా నాకు పరిచయం ఉన్న జానకి రంగారావుకి సంగీతం ఎంతో తెలుసునని ఎవ్వరూ అనుకోలేదు. అయితే వాళ్ళందరికీ తెలుసు. నేను విన్నన్ని రికార్డులు ఎవరు నా దగ్గర 25 ఏళ్ళ వయసు వచ్చేటప్పటికి 42,000 గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు ఉంటాయి. ఎన్నో భాషలు, తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, మలయాళం, హిందీ కాక గుజరాతీ, బెంగాలీ, మార్వాడి, మరాఠీ. నాకు ఏదైనా ఒక పాట నచ్చితే అది ఏ భాష కానీ వాడి దగ్గర తెలిసిన వాడి కాళ్ళు పట్టుకొని అర్థం తెలుసుకునేవాడు. ఆ రోజుల్లో ఈ మామూలు సంస్కృతం, తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, మలయాళం కాక మరాఠీల్లో, మరాఠీ భాషలో అభంగులు పాడేవారు. వినటానికి ఎంత హాయిగా ఉండేవో. ఆ మాట ఒక్కటి ఏదో విఠల ప్రభు అంటే తెలిసి అంతకుమించి తెలిసేది కాదు. అయితే వాళ్ళు పాడే ధోరణిలో వాళ్ళ భక్తి, వాళ్ళ వాత్సల్యం, నోటికి ప్రసాదం అందించేటట్టుగా. వాళ్ళందరి పాదాలకి నేను కలుసుకున్నప్పుడు నమస్కారం చేశాను. వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ, నాకంటే చిన్నవాళ్ళు ఎవరు లేరు. పెద్దవాళ్ళు అంటే ప్రజల దృష్టిలో గొప్ప విద్వాంసులు, విదుషీమణులు, ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి
ఎంఎల్ వసంత కుమారి, షటగోపన్, జిఎన్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం. నేను ఒక్కళ్ళే ఉండేటప్పుడు ఇది నాకు నచ్చలేదు అని వాళ్ళతో చెప్పేవాడిని. వాళ్ళు కొంతమంది సర్లే అలాగా. చూడండి, ఒక పెయింటింగ్ ఉంటుంది, రవివర్మ పెయింటింగ్. అన్ని పెయింటింగ్స్ మనకు నచ్చుతాయా? మనకి మేనక బంతి ఆడుతూ ఆకాశంలో ఎగురుతుంది, శకుంతల మరొకళ్ళు. వాళ్ళ గొప్పతనం ఎక్కువ తక్కువ కాదు, మన స్ఫూర్తి, మన ఇష్టాయిష్టాలు అందులో వ్యక్తమవుతాయి. అది జస్ట్ 1 సెకండ్. ఆ కేళి గోపాలంలో కొన్ని పాటలు ఉంటాయి, అలాగే త్రివేణి అని ఇంకొక బుక్ ఉంది మెడ్రాస్లో, పదమ్స్ అండ్ జావలీస్ అని. దాంట్లో కూడా ఒక 6 జావళీలు తని ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ పబ్లిష్డ్ వర్షన్స్ నాకు తెలిసి, జస్ట్ అన్ అడిషన్. ఇందాక మన శృంగార విరహ జావళీలు కానీ కీర్తనలు కానీ ఆయనకు చాలా, నాకు ఆ కీర్తనలు ఇష్టమని చెప్పారు. అందులో ఆ కీర్తనలో ఏమైనా ఆయన జ్ఞాపకం ఉండి ఇప్పుడు మాకు అవైలబిలిటీలో ఏమన్నా ఉన్నాయా? శృంగార విరహంలో ఆయన రాశానన్నారు, అందులో మాకేమైనా అవైలబిలిటీ ఉన్నాయా? శృంగారము విరహము విరహంగారం, అదేనండి, అందులో రాశానన్నారు. ఓకే. Good morning to everyone. I am Chitra Sukumaran. I am a Mohiniyattam dancer from Kerala. I started learning dance at the age of 5 from the teachers. We never called them as gurus at that time. Now everybody is a guru. So, as such, in Mohiniyattam, my doubt and the humble request, the text of Mohiniyattam is very small. As a dancer, I also studied Bharatanatyam for so long because there were less items in Mohiniyattam. Even Swati Tirunal written lot of items in his time, but it was choreographed by the 4 brothers and the people from Tamil Nadu choreographed it. It was in more of Bharatanatyam style. That's why even me as a young dancer never wanted to do Mohiniyattam. It was less popularized and with less items. And after that, the great Padma Bhushan Kavalam Narayana Panikkar sir and that people, they added Sopanam style of music to Mohiniyattam. He started developing a style called Sopana Seva to Mohiniyattam, and now the Sopana Seva or Sopanam style of Mohiniyattam is more popularized by Ma'am Kanakarale ma'am and Bharadishwaji ma'am and the great dancers like that. So now I am seeing all these kuchipudi items here. My request or the suggestion from you is that many items, the Abhinaya part which we are using in Mohiniyattam, is that can be used in Mohiniyattam also, but the lyrics are in Telugu, which I don't know. This is a humble suggestion as a small dancer I am asking. Still, our text is very small for Mohiniyattam. Now, because of the competition, lot of items are writing, but it is not the traditional items. Yeah, so any items from the Telugu which we can use for Mohiniyattam, is it suitable? The style of singing. మోహినియాట్టంలో ఎక్కువ సాంగ్స్ ఉండవు, అంటే తెలుగులో మనం డాన్స్ చేసేలాగా. క్యాన్ యూ సజెస్ట్ సమ్ తెలుగు సాంగ్స్ విచ్ క్యాన్ బి డాన్స్ ఇన్ మోహినియాట్టం? Thank you for asking me a question which I love to answer. నాకు తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, తమిళం బాగానే అర్థం అవుతాయి. కన్నడం, మలయాళం ఉంది. ముఖ్యంగా మలయాళంలో
నాకు చెప్తున్నా, సినిమా సాహిత్యం 10 భారతదేశ భాషలతో తెలుసు. ఏదో గుజరాతీ పాట, నాకు భాష తెలియదు, ఆ పాట నచ్చుతుంది. ఆ పాటలో, ఆ భాషలో విద్వాంసుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ కాళ్ళ పట్టుకొని, అయ్యా దీని అర్థం నాకు బోధపరచండి. అర్థం తెలిస్తే ఆ పాటలో అందాలు మరి కాస్త తెలుస్తాయి. మలయాళంలో వయలార్ రామవర్మ అని ఒక రచయిత ఉన్నాడు. ఆ వయలార్ రామవర్మ, ఇంగ్లీష్లో చెప్తారా? ఆవిడకి తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడమంటున్నారు. ఈ క్వశ్చన్ సారీ, I have followed the dance lyrics of dance lyrics in many languages: Telugu, Tamil, Hindi, Kannada, some in Gujarati, Marathi. When I didn't know the language, I would go to a scholar of that language and ask them to tell me. Ghanashyama Sundara, Sridhara, Arunodaya Vanam. I can't tell you how beautiful they are. Even, I'm talking about myself, without understanding the language completely, they put me in a spell. That is the greatness of the lyric. I told you, I fell in love with Vayalar Ramavarma's film songs. I don't know of his, he has written a lot of independent poetry, but Malayalam film song, I think that they are the best in Indian film song. I am not a Malayali. I am not related to Vayalar Ramavarma. Itihasangal janikya munbe, Ishwaran janikya munbe, Prakritiyum kalamam orumichu paadi, Premam oru divyamam oru anubhuti. Before the concept of history, before the concept of God, literature came into being to please people. This is one song. I know, I have studied at least 50 of his songs, translated at least 10 of them into English and Telugu, only for my own pleasure. What is special about Vayalar Ram? Don't I know Balijayapalli Lakshmikanta Kavi, Malladi Ramakrishna Shastri, Samudrala, Arudra in Telugu, Kannadasan in Tamil, somebody in Hindi, Sahir Ludhianvi, Rajendra Krishna. They are great. For me, Vayalar Ramavarma's film songs. You see, in Malayalam, there are 2 dialects, you can say. The Malayalam spoken by Muslims, I don't follow at all. The other Malayalam, which is Sanskrit based, I can follow to some extent, and when I liked the Pallavi or the tune, I would go to a Malayalam expert and tell me the meaning. I went to Vayalar Ramavarma himself. I praised his songs. He said, "You are praising my film songs. You must understand my own lyrics which I have written for." His film song. You see, I know my level. I know my level. I can't compete with Roger Bannister in running, in speed. He would explain to me with these results. He used to come and stay in a hotel in Egmore.
I would go to his room at 10 o'clock. By that time, he would start drinking. He will not be off. From 10 to 11, I will be with him. I will ask him about his lyrics. He will tell me about Malayalam literature. At 11 o'clock, producers, directors, music directors would come to him to get a song written for their film. I would like to leave then. Sometimes he said, stay. If he felt that I would be interested in the kind of song. You see, in a film song, the most important quality is literature that is accessible to film goers. If he writes a song which could be understood only by pundits, it's not a film song. Yes, it might be picturized on a pundit in the film, but it should be accessible to the audience. Without that, there's no film song. You didn't answer her main question. నీ మాట వినపడతాను. You didn't answer her main question. తన క్వశ్చన్ ఏంటంటే తెలుగు లిటరేచర్లో మోహిని ఆటంకి సాంగ్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా? Generally, note the word generally, many javalis are suitable for Mohiniyattam. Many javalis. Not all, many. For me, why do I say that? For Mohiniyattam, the lyric should follow easy on the ear. Shravana Shubhagatvam, that is the phrase. That is the first quality of Mohiniyattam song. The 2 or 3 Mohiniyattam songs I studied long ago, they are straightforward, they are simple, and even for a person who did not know Malayalam at all at that time, they sound pleasant. Sounding pleasant is the most important quality of a Mohiniyattam song. Yes, there are javalis. Mostly javalis, they have simple words. They will not say, no, a javali has simple song, and it also has a simple melody. When it has a simple melody, attractive syllables in the thing, it is suitable for Mohiniyattam. One song which comes to Era Rara Kaiterayi Marubari Talalenura is suitable for Mohiniyattam. బాలుడు ఎంతో మోసం నేర్చినాడు. ఆ జావళి జీవరత్నమ్మ గారు ఇచ్చారు. కానీ ఆ లిరిక్ ఈ లిరిక్ ఒకటేనా? ఇంటి గోపాలుడు ఎంతో జీవరత్నం గారు ఇచ్చారు. ఆ లిరిక్ జావళిను ఇంటి గోపాలుడు ఇచ్చారు. ఇంటి వేణుగోపాలుడు ఉండాలి కదా అక్కడ. ఎంతో మోసం నేర్చినాడు. బంతి ఈ నల్లవాడు అన్ని కల్లలే పలికినాడు.
ఇది మీ రైటింగేనా అని. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ జీవి అన్నారావు. మామయ్య గారు, ఇప్పుడు మీరు మంగాపురంలో డాన్స్ చేశారు కదా, అవి ఏ ఐటమ్స్ చేశారో చెప్పగలుగుతారా? మంగాపురం, not Alamelu Mangapuram, Srinivasa Mangapuram, which is away from Tirupati, from 5-6 miles towards Madanapalli. I happened on that temple by accident. At that time, there was Sundara Rajaswami, who was the temple Archaka. The temple was abandoned for many years. This gentleman, this Brahmin, dreamt of that, and that festival he started the pujas, restarted the pujas. It was known as Swapna Sakshatkara Vaibhavam. On that particular day, I danced for nearly 30 years. 51 years. 51 years. 51 years, and he's continuing. We are great dancers. Greatness does not enter the picture. You go to a temple. Are you a great devotee? He decides, not you. After all, one hunter put his toe into the eye socket of Shiva, Vedarakannappa. His birth, his sex, his status in society is nothing in the eye of God. He decides. Not everybody has the opportunity to do all that, no? To the extent. You, to the extent of your mental capacity. Me, to the extent of my mental capacity. That is it. The point is God bothered about your bank account, your caste, your community, the degrees you have? What nonsense. Your devotion, what you feel towards him. Not only that, your attitude towards people in general. That is the yardstick, I think, of Godhead, if at all. ఏం పాటలు డాన్స్ చేసేవారు అని అడిగారు. ఏది? శ్రీనివాస మంగాపురం కార్యవేటనగర్లో ఏం డాన్స్ చేసేవారు? In Srinivasa Mangapuram and in Karveti Nagaram. In Srinivasa Mangapuram, I danced mostly, not all, of Annamacharya Kirtanas. Annamacharya to me is God. Malladi Ramakrishna Shastri is Guru. You might say, isn't Krishna your God? Isn't Venkateshwara your? They are inaccessible. I don't understand Gita. I don't understand so many Sanskrit works about Venkateshwara. I understand Annamacharya. Adigo, Alladivo, Harivasam. A child, I mean, there are songs of Annamacharya which I can't understand at all. But Annamacharya, Kshetraya, Sarangapani, these people were slaves to their chosen gods. Slaves, there is no other word. Yes, Annamacharya took Venkateshwara to task. Why didn't you do this? Why are you not aware of
my devotion. Why are you not giving me the place I deserve? Yes? That is the intimacy. Atani, it's not his pride, it is intimacy. Your child, 3-year-old child, 4-year-old child, నాన్న నాకు స్వీట్స్ తీసుకురాలేదెందుకు? He demands. That is the way a devotee demands from God. After all, who are you before him? I just wanted to add, మీరు చెప్పినట్టు he started this more than 60 years now. This year, the Srinivas Mangapuram Utsavam got over 2 days on the 19th July. I went and danced. I've been dancing there for the last 32 years. This is my 33rd year. And for him, he did continuously for 51 years. When he started 65 years ago, 64 years ago, ఆ కాలంలో there is no TV, there is nothing. I'm just adding on to what happened in Mangapuram. సార్ చెప్పారు కదా పాటల గురించి, దానికి చెప్తున్నా. So when he started those days, I learnt over the years. అప్పుడు ఆ ఏరియాలో ఉన్న స్కూల్స్ కూడా లీవ్ ఇచ్చేసేవారంట. వివేక రంగారావు డాన్స్ ఉంటుంది సాయంత్రం టెంపుల్లో చూడటానికి అని. అంటే బికాస్ దెర్ వాజ్ నో టీవీ, నథింగ్. ఫర్ దెమ్ దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ థింగ్, డాన్స్ చూడటం. సో మొదట్లో దే యూస్ టు డాన్స్ టు devotional songs, not necessarily Annamacharya. Even I have seen in his writings in Shruti and other places, I have noted that he was one of the first people to start dancing to Annamacharya Kritis about 50 years ago. But those days, from what I remember, I have been watching at Srinivas Mangapuram for 58 years. From what I remember, initially they used to be even film songs. And Krishna Mukunda Murarani, they are all film songs. So film songs koda, because akkada vachi choose public ki to make them turn their minds towards the Lord. Adi aa time lo that was the main theme it was done. And over the years it has been Annamacharya and Karveti Nagaram where he dances. There also we do Annamacharya as well as Sarangapani, because ఆయన అక్కడదే. సో సారంగపాణి పాటలు చాలా ఉన్నాయి అక్కడ. సో కృష్ణ, దట్స్ హౌ ఇట్ కేమ్. జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ అండ్ యాడ్ ఆన్, రైట్. ఆయన గురించి మాట్లాడలేదు. Anybody want to, any questions? Any questions? Okay. Now the time for ఇంకా మీరు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే ఒక 10 నిమిషాలు చెప్పండి. ఇన్ జనరల్ వెయిట్. okay. Now we are going to conclude the interaction session. So ఇక్కడ తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళు జనరల్గా నువ్వు చెప్పేది లిరిక్స్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ లిరిక్స్ టు డాన్స్, దాని గురించి ఒకసారి చెప్పి విల్ క్లోజ్. one word. Malladi Ramakrishna Shastri is my guru, but my favorite Telugu writer is Sripada Subramanya Shastri. If you know Telugu, to some extent, he is supreme. He is supreme. People ask me, Malladi garu, nee guru garu kada, ayana kada. As my guru, he gave me a yardstick. You measure cloth, I measure cloth by my cubit. I don't measure cloth by your cubit. Similarly, I evaluate a song, a lyric, a story by my understanding of it. If it is something great and I don't understand it, it goes above my head. Okay? జనరల్గా లిరిక్స్ ఫర్ డాన్స్ లిరిక్స్లో హౌ పీపుల్ Lyrics for dance. The best ones are already Vaggayakarulo, Annamaya,
Sarangapani, Kshetraya, not all of them are accessible. Some of them are. And మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు సాంగ్స్ కరెక్ట్గా ప్రొనౌన్స్ చేయటం కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వకుండా ఉండటం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది చెప్పు అంటే దట్స్ హిస్ ఫేవరెట్ ఫర్ ద లాస్ట్ 50 years స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదని ఐఎమ్ జస్ట్ చెప్తున్నా. language is important to a dance song. How is it important? When I say a song, Shruti Shuddhanga undali. You must have a pleasant voice. I know a singer who is great in every way except his throat is not beautiful. It's not pleasant to hear. I can't find a fault. I asked Nedunuri Krishnamurti, ఆయనంటే మీకు ఎందుకంత ఇది ఆయన పాట వినటానికి. He didn't say yes to me. He said his musical greatness can be understood only by a musician. You see, accessibility is in pronunciation, in the actual lyric and also the tune. If I write a simple, beautiful lyric and you tune it in some rare raga which is not immediately appreciated, understood by the listener, it is a waste. If you say, I am singing only for myself, I am singing only for myself and God, fine. No problem, no problem. When you become a Vaggayakara, did Annamaya write to please people? No. He wrote to convert the ordinary into a devotee. Yes. Some songs of his, not you, I don't know about you, not me, not the many pandits I approached, they could not tell them. One person said the meaning is this, another scholar said his devotion. If I were to dance, I will pick a song which I can understand, which I can communicate to the audience. జగడపు చనబుల్ల జాజరా. జాజరా అంటే ఏంటి? ఎంతమంది పెద్దలు ఉన్నారు చెప్పండి. జాజరా, జగడపు చనబుల్ల జాజరా అన్న పాటలో జాజరా అన్న పదానికి అర్థం చెప్పండి. రెండో లైన్ ఏంటి? మా సెకండ్ లైన్ అంట. గూగుల్ని అడిగేసి జగడపు చనబుల్ల జాజర సగినపు మంచపు జాజర. నా ఉద్దేశం, భార్యాభర్తలు ప్రేయసి ప్రియుల మధ్య ప్రణయ కలహాలు ఉంటాయి. నా ఉద్దేశం, ప్రణయ కలహంలో ప్రియురాలు అటు, ప్రియుడు ఇటు. ఆ సమయంలో ఆ మంచం మీద వినపడే శబ్దం జగడపు చనవుల జాజ. ఈ అర్థం నేను చెప్తే ఏట్లా వెర్రివాడ్లాగా ఏదో కూస్తున్నావు. వెర్రివాడిని అన్నమయ్య సాహిత్యం అంటే నాకంటే వెర్రివాడు ఎవరు అనేది చెప్పండి. చూడండి, వెర్రి అంటే నా చుట్టం, నా పక్కం, నా కులం వాడు, నా వీధిలో ఉన్నవాడు, నా మేనమామ.
నీ మనసుని ఉద్వేగపరచి పైకెత్తేవాడు. అంతకమించి నాకు తెలియదు. ఇంకా ఎవరన్నా? ఆయన మహేష్ గారు కరెక్ట్గానే చెప్పారు. ఏది ప్రస్తుతం ఈ సంగీత ప్రపంచంలోనూ ఈ ఇన్నోవేటివ్ వీటితో మనం కాంటెంపరీలో ఎలా అయిపోయిందంటే సాహిత్యాన్ని చంపేస్తున్నామని. ఎందుకంటే గతంలో ఆయన చెన్నైలో మాట్లాడినప్పుడు కూడా అదే. నాకు పర్టికులర్గా అదే రిలేటెడ్గా నేను మ్యాగజైన్ ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు సెకండ్ ఇయర్లో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మ్యాగజైన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన చూసిన వెంటనే ఎప్పుడు చెప్పరు, పూర్తిగా చదివి తర్వాత నాకు ఫోన్ చేశారు. చేసి రంగురంగులుగా మ్యాగజైన్ చాలా బాగుంది, కానీ అందులో టెక్స్ట్ చదవడానికి వీలు లేదు. సో టెక్స్ట్ డామినేట్ అవ్వే విధంగా ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ అంటే. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మ్యాగజైన్ టెంప్లేటే మార్చేసుకుని టెక్స్ట్ ఎలివేట్ అయ్యేటట్టు కలర్స్ని లైట్ చేసుకుంటూ కరెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చానన్నమాట. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ రోజుల్లో క్రిటిక్స్ చెప్పితే వినేవాళ్ళు, కరెక్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఈరోజు వాళ్ళని నక్సలైట్లు, మిలిటెంట్లా చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే మాట్లాడాలంటే ఒకవేళ మాట్లాడిన వాళ్ళది కామెంట్ రిప్లై ఇవ్వాలన్నా బాధపడిపోయేటట్టున్నారు. ఎందుకంటే మరి వారికి 75 సంవత్సరాల అమృత మహోత్సవంలో సంగీత నాటక అకాడమీ ఏదో ఉన్నారు కదా అని హానర్ చేసింది. యాక్చువల్గా అన్నిటికన్నా అత్యధికమైన పురస్కారాలే ఆయన అర్హుడు. పద్మశ్రీకి ఎప్పుడో అర్హులు. బట్ ఆయన ఎవరికి అవార్డు కోసం కానీ వీటి కోసం కానీ ఆయన మాటని ఆపుకోలేదు. ఈరోజు ఎలా అయిపోయిందంటే మనం కామెంట్ చేస్తే రేపొద్దున మనల్ని బ్లాక్ లిస్ట్ చేస్తారేమో అనేటువంటి భయభ్రాంతులతో బతుకుతున్న ప్రపంచానికి రంగారావు గారు లాంటి ఒక వ్యక్తి మన కళా కమ్యూనిటీలో ఉన్నారని గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. అది ఆయన ఇచ్చినటువంటిది. నిజంగా హీ డిజర్వ్ ఫర్ పద్మ అవార్డ్. మనం చూస్తున్న ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది ఒక సంస్థను పొగిడితే అవార్డులు వచ్చేస్తున్నాయి, ఒక వ్యవస్థను పొగిడితే ఫెలోషిప్లు వచ్చేస్తాయి. అలాంటి తరుణంలో ఇంత విద్వత్తు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గురించి అవార్డులు వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ రికమెండ్ చేస్తే ఏ రోజు ఆయనకు అవార్డు వచ్చేసింది కదా. అంటే మనందరం కూడా ఎంత స్వార్థంతో ఉన్నామంటే మన కోసమే. దాని నుంచి బయటకు వస్తే డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ ఇట్ సంథింగ్. సో అదే దాని గురించే అంత పెద్ద ఆయన్ని ఈరోజు భారతీ గారు నేను తీసుకొచ్చి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇచ్చిన తర్వాత ఎందుకు ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడ చేయాల్సి వచ్చిందంటే ఆవిడికి మొట్టమొదటి జీవితంలో రంగారావు గారిని కలవాలి అనేటువంటి ఆశ నాకుంది, ఇప్పుడు నాకు కలిగింది. ఇలా ఇంకా ఎంతమందో ఉండొచ్చు, వాళ్ళందరికీ ఆయన కలిగే అవకాశం ఉంటుందో ఉండదో. సో అవకాశం ఇద్దామని ఈ యొక్క ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో దానికి యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి రంగారావు గారికి సదా అభినందనలు. సో ముందుగా కళాకృతి తరపున ఆయన్ని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. బాబు టేబుల్ తీయమ్మది. జాజరా అనేది సగినెలు అంటే శకునాలు, రాబోయే వాటిని సూచించేవి అని నా ఉద్దేశం. చలికి పనికొచ్చే సైజులో రంగులో ఉంది. రకరకాల రంగులో ఉంటే వేసుకోండి. చూపించండి. యువరాజు బాగున్నారు, మేకప్ లేకుండా. తీసుకో.
థ్యాంక్ యూ. నాకు చాలా ఆప్తులు. ఎంతంటే గత 20 సంవత్సరాలుగా ఆయన నేను మోర్ దెన్ ఫ్రెండ్లీగా, ఆయన అంత పెద్ద వ్యక్తి నాలాంటి చిన్నవాడితో అంత సరదాగా మాట్లాడతాం అంటే ఏ జన్మలో ఏం పుణ్యం చేసుకున్నానో తెలీదు. అది లైఫ్లో ఎప్పుడూ కూడా మర్చిపోలేనటువంటి ఘట్టం. ఆయన అంటే అందరికీ భయం. ఈ భయం అంటే ఏం లేదు, ఆయన ఏ తప్పును పడతారా అని. బట్ ఆ తప్పుల్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఆయనతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండగలిగేటువంటి అవకాశం నాకు భగవంతుడు ఇచ్చినందుకు ఆయనకి ఎప్పుడు సదా కృతజ్ఞుడిని అయి ఉంటాను. రియల్లీ ఎప్పుడు ఏది డౌట్ అడిగినా కూడా చాలా హాస్యపదంగా మాట్లాడుతూ దాన్ని క్లారిఫై చేస్తారు మనకి. సో థ్యాంక్ యూ భారతి గారు ఫర్ బ్రింగింగ్ హిమ్. అందరికీ నమస్కారం. మాస్టర్ గారు, చెన్నై లాస్ట్ టైం విక్రమ్ గారు వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు నేను మిస్ అయ్యాను ఆ ప్రోగ్రామ్కి. సో విక్రమ్ సార్ వాళ్ళు మాస్టర్ గారిని కలవడానికి వెళ్ళారు, ఆ ఫొటోస్ అన్నీ పెట్టారు. ఐ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ టీయర్స్. అంటే ప్రోగ్రామ్ మిస్ అయ్యాను అన్నదానికంటే మాస్టర్ గారిని నేను కలవాలి అని అనుకుని, నేను అంటే చాలా కొంచెం ఉంది, నేను కళాకృష్ణ మాస్టర్ గారిని ఎప్పటికైనా కలుస్తానా, అది నాకు విక్రమ్ గారు సాకారం చేశారు. నేను రంగారావు సార్ మిస్ అయిపోయాను విక్రమ్ సార్ అని అడిగితే యాదాద్రి అనుకోగానే సరే అయితే ఈసారి లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇద్దామా అని అడిగారు. నాకంత అదృష్టం ఉందా సార్ అని అడిగాను. అంటే చూద్దాం ఎట్లా అవుతుందో అని అన్నారు. తర్వాత ఇంకొన్ని రోజుల తర్వాత ఎలాగా హైదరాబాద్ దాకా తీసుకొస్తున్నాం, ఇక్కడ మాస్టర్ గారు అంటే మాకు కావాలి అని యశోద అక్క, అనుపమ అక్క ఐ నో, బికాజ్ వాళ్ళ మాటల్లో నేను చాలాసార్లు విన్నాను. వాళ్ళకి మాస్టర్ గారు అంటే ఎంత గౌరవమో ఎంత ఇష్టమో. నేను ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ పెడితే నిన్న యశోద అక్క హీఈస్ మై స్వీట్ హార్ట్ అని పెట్టారు ఒక మెసేజ్. సో ఈ సెషన్ కూడా ఇలాంటి వాళ్ళందరి కోసం. యాక్చువల్గా హైదరాబాద్లో ఇంకా చాలామంది యంగ్ డాన్సర్స్ వస్తారు, ఇది అవైల్ చేసుకుంటారు ఈ ఆపర్చునిటీ అని అనుకున్నాము. బట్ నిజంగా ఎవరైతే మాస్టర్ గారు అంటే అభిమానం ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇక్కడ వచ్చారు. అండ్ వీళ్ళందరూ నాకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు. యశోద అక్క, అనుపమ అక్క, వీళ్ళు ఎంత ఇన్స్టంటేనియస్ అంటే నేను ఒక మెసేజ్ పెట్టగానే నాకు ఏ డౌట్ ఉన్నా వాళ్ళు వెంటనే నాకు రెస్పాండ్ అవుతారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళందరి మధ్యలో మాస్టర్ గారిని ఈ సెషన్ ఇలా జరగడం అనేది చాలా ఆనందం అండ్ మై డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అనమాట. సో కళాకృష్ణ మాస్టర్ గారు అండ్ రంగారావు మాస్టర్ గారు వీళ్ళిద్దరూ నాకు ఆరాధ్య దైవాలు. ఈ రెండు నాకు జరిగిపోయాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విక్రమ్ సార్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ బికాజ్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ. సంకల్పం ఉంటే అన్నీ మంచియే. సో అన్నగారు కళాకృష్ణ గారు, ఆయనకి కళాకృష్ణ గారు దుస్తులతో సత్కరించారు. ఉండండి. చిత్రా సుకుమారన్ గారు ఫ్రమ్ కేరళ. జ్యోత్స్నారావు గారు.
ఓకే, మిగతా వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి ఫోటో తీసుకోండి. సజిత్ వల్లభనేని గారు. నేను రమణ నాకు కప్తున్నారు, కృష్ణుడు తప్పాలి. ఓకే, ఎవరైనా ఫోటోస్ తీసుకో. అనుపమ గారు రండి. ఈరోజు మీకు నార్మల్గా కనపడుతున్నారు. సార్ గురించి ఒక మాట నవ్విస్తాను, ఇట్లా ఫోటోలు మాధవి శర్మ గారు, భరతనాట్యం టీచర్. చెప్తాను.
all federation. ఏమైనా శాలువలు ఉంటే షాప్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Come, Chitraji. వచ్చిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. బికాజ్ ఇది అనుకోకుండా ప్లాన్ చేసిన ఒక సెషన్, బట్ స్టిల్ all of you Rasikas have made it great success. Thanks you once again. Vikram sir, thank you so much for this opportunity, and the Dance India, I'm ever grateful to you.